ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجیے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز کو آپ ٹائملی دیکھ لیں۔ دوستو، یہ کہانی ایک مجبور عورت کی ہے جس نے غربت سے تنگ آ کر ساری حدیں پار کر دی اور صحیح اور غلط کے فرق کو بھی بھلا بیٹھی۔ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے، اس لیے کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ ایک نوجوان اور خوبصورت عورت خود مجھے ایسی پیشکش کر رہی تھی کہ میں چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکا تھا۔ میں نے ایک نظر بھر کر اپنی گوری اور گول مٹول مالکن کو دیکھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں چمک۔ میں کیسے اس کو منع کر سکتا تھا، اسی لیے اس کی اس پیشکش پر مسکرا دیا۔ اور پھر میری مالکن نے خود مجھے ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کا راستہ طے کر لیا، اور پھر جیسے ہی میری مالکن نے مجھے بستر پر لٹایا تو میرے سارے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا، کیونکہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے میری شرٹ کے بٹن کھول رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میری شرٹ کو میرے وجود سے الگ کر کے دور پھینک دیا اور بہت مسکرا کر میری آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کرتا، میری مالکن پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، تمہارے لیے ایک خاص چیز ہے میرے پاس، پہلے تم اسے استعمال کرو گے تو ہی میں تمہارے قریب آؤں گی، اور پھر تمہیں وہ خوشی دوں گی کہ تم دنگ رہ جاؤ گے۔ مالکن نے اپنی الماری کھولی اور کسی چیز کو اپنے ہاتھوں میں چھپا کر میرے قریب لے آئی اور کہنے لگی کہ تمہیں یہ دکھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، لیکن اس کا استعمال ضروری ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ ہی تو ہمارا رشتہ اور بھی مضبوط ہوگا اور تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہاری مالکن کتنی طاقتور اور مضبوط عورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے مالکن نے جیسے ہی وہ چیز مجھے دکھائی تو میرا سارا وجود پسینہ پسینہ ہو گیا۔ میں اس چیز کو بہت اچھی طرح پہچانتا تھا اور ہمیشہ اپنی بیوی سے چھپا کر رکھتا تھا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے استعمال کے بعد کوئی بھی مرد کچھ دیر کے لیے خود کو بہت طاقتور محسوس کرتا ہے۔ اور پھر مالکن نے نہ صرف میری مرضی کے بغیر اسے اپنے ہاتھوں سے میرے وجود میں ڈال دیا، بلکہ پورے 4 گھنٹے تک مالکن میرے جسم کے ہر حصے پر لگاتار۔ کچھ دیر تو میں برداشت کرتا رہا، لیکن پھر میری چیخیں نکلنے لگیں اور مالکن مجھے خاموش کروانے لگی۔ وہ دھیرے سے میرے کان کے قریب ہو کر کہنے لگی کہ اتنے مرد اسے استعمال کرتے ہیں، پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر جب پورے 4 گھنٹے گزر گئے تو مالکن نے مجھے وہ بات بتائی جسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ ان 4 گھنٹوں کے بعد اب میں اپنی بیوی کے قابل نہ رہا تھا۔ میری مالکن نے تو ایک ہی رات میں میری ساری رات کے 10 بج رہے تھے اور میں روزانہ اسی وقت مالکن کے گھر دودھ دینے کے لیے جایا کرتا تھا۔ میری مالکن ایک گوری چٹی اور لمبی چوڑی عورت تھی۔ وہ اکیلی ہی دودھ ½ کلو پی لیا کرتی تھی۔ مالکن اکثر دودھ کے ساتھ مجھ سے ایک ایسی چیز بھی منگواتی تھی جسے لے جاتے ہوئے مجھے بہت شرم آتی تھی، لیکن میں بہت چھپا کر مالکن کو وہ چیز پہنچا دیا کرتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ مردانہ استعمال کی یہ چیز مالکن مجھ سے کیوں منگواتی ہے، اور مالکن کو اس کی کیا ضرورت ہے، جبکہ مالکن کے ساتھ تو کوئی مرد بھی نہیں رہتا تھا۔ لیکن میری کبھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں مالکن سے یہ سوال کرتا، کیونکہ مجھے مالکن پیسے دیتی تھی، اسی لیے مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس چیز کو کون استعمال کرتا ہے۔ البتہ کبھی کبھی تجسس ضرور ہوتا تھا کہ کیا مالکن یہ چیز خود استعمال کرتی ہے، لیکن کیسے؟ میں نے آج تک کسی عورت کو یہ چیز خریدتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور یہی میری حیرانی کی وجہ تھی۔ لیکن دنیا اتنی زیادہ بدل گئی ہے اور ترقی کر رہی ہے، اسی لیے مجھے لگا کہ اب شاید یہ مردانہ چیز کسی نہ کسی طریقے سے عورتیں بھی استعمال کرنے لگی ہیں۔ اور پھر جب ایک رات مالکن نے ½ کلو دودھ کے بدلے وہی چیز مجھ سے استعمال کروائی تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ اس کے بعد مالکن نے لگاتار 4 گھنٹے تک میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلا کہ مجھ میں کھڑے ہونے کی ہمت بھی باقی نہ رہی۔ لگاتار اس کے بعد 4 گھنٹے تک میرے ساتھ ایسا کھیل مالکن نے کھیلا کہ مجھ سے کھڑے ہونے کی ہمت بھی باقی نہ رہی۔ مالکن تو بہت دیدہ دلیر عورت نکلی تھی۔ بظاہر سیدھی سادی اور شریف نظر آنے والی میری مالکن کے اندر اتنی ہمت ہوگی یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ مردانہ چیز تو مالکن نے خود اپنے ہاتھوں سے میری ایک چھوٹے سے محلے میں مشہور دودھ کی دکان تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی مالکن دکان پر آئی تھی اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں روز اس گھر دودھ پہنچا دیا کروں، کیونکہ مالکن اکیلی عورت ہے، اسی لیے وہ روز رات کو ½ کلو دودھ مجھ سے لیا کرتی تھی، اور دودھ دینے ہی مجھے ہی مالکن کے گھر جانا پڑتا تھا۔ میری یہ مالکن نہ صرف خوبصورت جوان تھی بلکہ اس کی صحت بھی کافی زیادہ تھی۔ مالکن کو اس محلے میں آئے 1 مہینہ ہی گزرا تھا اور میری اس سے بہت اچھی بات چیت ہو گئی تھی، کیونکہ ہم روز ہی ملتے تھے۔
मालिकन बहुत खुश मिजाज और मुस्कुराते रहने वाली औरत थी। मैं जब भी मालिकन के घर जाता तो मालिकन फौरन ही दरवाजा खोलकर मुझे अंदर बुला लेती और फिर बावर्ची खाने में जाकर मैं अपना दूध का डब्बा खोलता और मालिकन की पतीली में दूध उंडेल देता और मालिकन हाथ के हाथ मुझे आधा किलो दूध के पैसे भी पकड़ा देती। ये सिलसिला इसी तरह चल रहा था। एक रोज मैं मालिकन के घर दूध देने के लिए गया तो मैंने मालिकन को रोते हुए देखा। पहली दफा देखा था ऐसे कि जब मालिकन की आंखों में आंसू थे और वो बहुत ही उदास नजर आ रही थी। मालिकन के बाल बिखरे हुए थे और दुपट्टे से बेनियाज वो मेरे सामने ही बैठी थी। मैंने मालिकन से पूछा कि सब खैरियत तो है। पहले तो वो कुछ हिचकिचाई और फिर कहने लगी कि उसके शौहर ने कतर में दूसरी शादी कर ली है और अब वो कह रहा है कि लौट कर वापस नहीं आएगा। ये कहकर मालिकन फूट फूट कर रोने लगी थी और मुझे इसकी किस्मत पर बहुत ही अफसोस हुआ था। मुझे ये तो मालूम था कि वो अकेली रहती है, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि उसका शौहर कहाँ है। और आज मालिकन ने खुद अपने मुंह से बता दिया था कि उसका शौहर परदेसी है और इससे भी बड़ी बात तो ये थी कि वो परदेश में ब्याह रचा बैठा था। मैं हैरान था कि इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर कोई मेरे मर्द कैसे दूसरी शादी औरत से कर सकता है। मैंने मालिकन को तसल्ली दी और कहा कि कुछ अरसे की बात है, आपका शौहर लौट कर आ जाएगा। आप इतना ज्यादा परेशान मत हो। ये परदेसी बीवियां ज्यादा अरसे तक निभा नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर मालिकन ने आंसू पोंछ लिए थे। वो कहने लगी कि मैं पिछले 2 साल से तनहा जिंदगी गुजार रही हूँ, कभी इस किराए के मकान में तो कभी उस किराए के मकान में। शौहर के परदेश जाते ही ससुराल वालों ने मुझे इतना तंग किया था कि मैं अपना ससुराल छोड़कर निकल गई। मैं कि मैं भाई भाभी ने साथ ना रखा तो मैं किराए के मकानों में गुजर बसर करने लगी। अब भी मुझे यहाँ पर आए हुए महीना हुआ है। हर कोई मुझसे मेरे शौहर के बारे में सवाल करता है। मैं लोगों को जवाब देते देते थक गई हूँ। शादी के बाद मैंने सिर्फ 15 दिन ही अपने शौहर के साथ गुजारे हैं और अब शादी के 2 साल बाद भी मेरी गोद खाली है। मैं तो इस इंतजार में थी कि मेरा शौहर आएगा तो मेरा घर मुकम्मल हो जाएगा। मैं हर रात करवटें बदलते बदलते गुजार देती हूँ, लेकिन ना जाने किस डायन ने मेरे शौहर को इतना दीवाना बना लिया है और मेरे घर गृहस्थी को उजाड़ दिया है। मालिकन की आंखों में फिर पानी भर गया था। मुझे मालिकन की हालत पर बहुत रहम आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि आपको जब भी मेरी जरूरत हो आप मुझे बुला लिया करें, मैं आपकी कामकाज कर दूंगा। मालिकन दूध का पतीला लेकर मेरे बहुत करीब आई और कहने लगी कि मेरी तो बहुत सी जरूरियात है, तुम कौन कौन सी जरूरत पूरी करोगे। तन्हा जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं। मालिकन ने गहरी सांस ली और मुझे लगा जैसे मेरा सांस रुक गया हो। मालिकन की कुर्बत मुझे पिघला रही थी। ये कहते हुए मालिकन ने मुझे इतनी अजीब नजरों से देखा था कि मेरा दिल जोर जोर से धड़क उठा था। मैंने जल्दी से पतीली में दूध डाला और मालिकन के घर से निकलाया। पहली दफा मुझे एहसास हुआ था कि मालिकन अकेली है और उसे किसी का साथ चाहिए। मेरे माथे पर पसीना चमकने लगा था। मैं रोजाना ही मालिकन को दूध देने के लिए जाता था तो कुछ देर मालिकन की दिलजोई भी कर लेता था। जब से मालिकन के शौहर की दूसरी शादी की खबर आई थी, मालिकन भी खुद से फ्री हो चुकी थी मुझसे। वो मेरे बारे में भी बहुत से सवाल जवाब करती और खुशी खुशी मालिकन को मैं अपने बारे में बता देता। मैंने मालिकन से कुछ छुपाया नहीं था और इन्हें बता दिया था कि मैं शादीशुदा हूँ। इसी तरह हमारी दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ और फिर मालिकन ने एक दिन मुझसे ऐसी बात कही कि मैं दंग रह गया। मालिकन ने मुझे दूध के साथ एक ऐसी चीज लाने को कहा था जो मेरी दुकान पर फरोख्त तो होती थी, लेकिन बहुत छुप छुपा कर, और ज्यादातर मर्द ही वो चीज मुझसे खरीदते थे। मगर मालिकन को ना जाने क्यों इस चीज की जरूरत पड़ गई थी। मैं हैरत से सोच रहा था कि मालिकन की जिंदगी में तो कोई आदमी भी नहीं है, फिर मालिकन इस चीज का क्या करेगी। मर्द तो दूध के साथ साथ मुझसे वो चीज भी खरीद दिया करते थे, लेकिन मालिकन को इस बात का इल्म कैसे हुआ था। मालिकन ने मेरे चेहरे को बदलते रंगों को देखा तो मुस्कुराकर कहने लगी कि जब मैं तुम्हारी दुकान पर पहली दफा आई थी तो मैंने एक आदमी को तुमसे वो चीज खरीदते हुए देखा था और फिर मुझे पता चल गया था कि तुम दूध के साथ साथ मर्दों को ये चीज भी फरोख्त करते हो। मुझे देखकर ये बड़ी खुशी हुई कि लोग बहुत आसानी से ये चीज तुमसे हासिल कर सकते थे, वरना अगर किसी और जगह से जाकर खरीद ली जाए ये चीज तो शर्म आती है और दूसरे लोगों को भी पता चल जाता है। मालिकन की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई औरत मुझसे इस बारे में बात करेगी। फिर मैंने मालिकन से पूछा कि आप इस चीज का क्या करेंगी। मालिकन ने आर पार होती निगाहों से मुझे देखा और कहने लगी, मेरे शौहर ने मुझे धोखा दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारी जिंदगी उसका शौक बनाती रहूंगी। मैं अपनी भी कोई जिंदगी है मेरी, मैं भी खुश रहना चाहती हूँ और इसलिए मुझे इसी चीज की जरूरत है। सही वक्त आने पर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं इस चीज को किस तरह इस्तेमाल करूंगी। मालिकन ने मुझे पैसे दिए थे, इसीलिए मुझे भला क्या एतराज हो सकता था। मैं दूध के साथ हर दूसरे दिन मालिकन को इनका मतलूबा सामान भी पहुंचाने लगा था
और मालिकन मुझसे बहुत खुश थी। कभी कभी तो वो मुझे जूस का गिलास भी पकड़ा देती और मैं मालिकन की वजूद पर नजरें जमाए वो जूस का गिलास पीने लगता। मालिकन को मेरी नजरों का एहसास बहुत अच्छी तरह से था, लेकिन उसके बावजूद भी ना ही मालिकन ने कभी मुझे रोकने की कोशिश की थी और ना ही कभी मेरे सामने खुद को ढांका था। और इसी बात ने मुझे मजीद बेबाक कर दिया था। जब से मैंने मालिकन को वो सामान पहुंचाना शुरू किया था, मालिकन के घर पर नजर भी रखनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि कोई मर्द मालिकन के घर जरूर आता होगा। जब भी तो मालिकन ने यह मर्दाना इस्तेमाल की चीज मंगवाई थी, क्योंकि मेरे ख्याल में कोई औरत तो इस चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। लेकिन हैरत की बात थी कि मालिकन की जिंदगी में वाकई कोई मर्द नहीं था। दिन रात नजर रखने के बावजूद भी कम से कम मैंने तो किसी मर्द को आते जाते नहीं देखा था। मेरी गली के नुक्कड़ पर ही एक बड़ी सी दूध की दुकान थी, जिस पर सारा ग्राहकों का रश लगा रहता था। जो एक दफा मेरी दूध की दुकान से दूध लेकर जाता, फिर वो हमेशा मेरे पास ही आता था, चाहे उसे कितने ही दूध से दूर क्यों ना आना पड़े। मेरी दूध की दुकान बहुत ही मशहूर थी। मैं बहुत कम लोगों के घर दूध पहुंचाया करता था, जिसमें एक ये मेरी मालकिन भी थी। बहुत नजर रखने के बावजूद भी मुझे कुछ समझ नहीं आया था। फिर धीरे धीरे मेरे और मालकिन के बीच से झिझक निकलती गई और हम दोनों खुलकर एक दूसरे से बातचीत करने लगे। मालकिन अपने घर के छोटे बड़े मसले भी बिना झिझक मुझे बता दिया करती थी और मैं इसके वो मसले भी निपटा देता। अब तो मालकिन ने शर्मो हया का जेवर भी उतार दिया था और वो अक्सर ऐसे लिबास में मेरे सामने आ जाती कि मैं शर्म से सर झुका लेता और कभी कभी तो मेरा दिल बेईमान होने लगता। मालकिन की जिसामत काफी अच्छी थी। बाकायदगी से आधा किलो दूध पीती थी, इसीलिए उसका रंग भी काफी चिट्टा था। और ऐसे में जब वो नीम अरिया लिबास में मेरे सामने आकर दूध का पतीला मेरे आगे रखती तो मेरे होश उड़ जाते। बहुत मुश्किल से मैं खुद पर कंट्रोल कर पाता और मालिकन के वजूद से नजर बचाकर वापस आता। मैं एक शादीशुदा मर्द था, मेरी बीवी और 2 बच्चे थे। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश था, इसीलिए शायद मालिकन से दामन बचाना चाहता था। लेकिन जब एक औरत खुद किसी मर्द के आगे अपने आप को पेश करे, तो फिर कोई भी मर्द इसे किस हद तक किनारा इख्तियार कर सकता है। एक रात मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं मालिकन को दूध देने के लिए गया तो मैंने मालिकन को रोते हुए पाया, और जब मैंने मालिकन से पूछा कि क्या हुआ और फूट फूट कर वो रोने लगी, तो बेख्तियारी में वो मेरे गले लग गई। ना चाहते हुए भी मैंने मालिकन की कमर पर अपने हाथ रख दिए और उसे खुद से करीब कर लिया। मेरे दिल में भी जज्बात की आग जल उठी थी। काफी देर बाद मालिकन ने मुझे बताया कि उसके शौहर ने उसे तलाक के कागजात भिजवा दिए हैं और अब वो बिल्कुल तनहा रह गई है। उसके पास तो खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है। जो थोड़े बहुत पैसे उसके हाथ में हैं, उसे बस इसी में गुजारा करना है। मालिकन की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर मालिकन के हाथ में रख दिए, लेकिन मालिकन ने साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगी, मैं इज्जतदार औरत हूँ, तुमसे पैसे नहीं ले सकती। मैंने मालिकन को बहुत कहा, लेकिन वो ना मानी। कुछ देर में मालिकन के साथ बैठकर वापस चला आया और फिर जब अगले दिन दूध देने के लिए गया तो मालिकन ने पतीली मेरे आगे रखने की बजाय साफ इनकार कर दिया और कहने लगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुमसे दूध नहीं ले सकती। अब तो मुझे दूध देने के लिए ना आया करो। लेकिन मालिकन का चेहरा सुर्ख हो रहा था, जैसे वो बहुत देर तक रोती रही हो। ये सुनकर मैं परेशान हो गया और मैंने मालिकन की कहा कि पैसों की कोई बात नहीं है, आधा किलो दूध ही तो है, मैं आपको ऐसे ही दे देता हूँ। लेकिन मालिकन ना मानी। फिर जब मैंने ज्यादा इसरार किया तो मालिकन ने बड़ी अजीब सी बात कही, जिसे सुनकर मेरा दिल बुरी तरह से धड़क उठा। मालिकन इशारे से कहने लगी कि अगर तुम मुझे दूध देना ही चाहते हो तो बदले में मुझसे भी कुछ लेना होगा, ताकि मुझ पर तुम्हारा कोई एहसान ना रहे। मैंने हकलाते हुए पूछा कि मालिकन, आप मुझे क्या देना चाहती हैं? वो धीरे से मुस्कुराई और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मेरे साथ बेडरूम तक चलो, फिर बताती हूँ। ना चाहते हुए भी मैं मालिकन के पीछे पीछे चल पड़ा और फिर मालिकन मुझे अपने बेडरूम में ले गई और बेड पर गिरा दिया। सर्दी के दिन थे, लेकिन फिर भी मेरा सारा वजूद पसीने से शराबूर हो गया था। मैंने आज तक कभी किसी गैर औरत के साथ कोई गलत हरकत नहीं की थी और अब तो मालिकन मुझे सीधा बेडरूम में ही ले आई थी। इससे पहले कि मैं मालिकन को रोक पाता, फिर उसके इरादों को समझ पाता, मालिकन ने आगे बढ़कर अपनी अलमारी खोली और इसमें से कोई चीज निकालकर मेरे करीब चली आई। मेरी सांसें रुकने लगी थी। मालिकन का खूबसूरत वजूद मेरे सामने था। शायद मालिकन अपने शौहर की कमी अपनी तन्हाई में मेरे जरिए पूरा करना चाहती। यही सोचकर मेरा दिल तेज से धड़कने लगा था। मैं बिस्तर पर ही था कि मालिकन ने अपने हाथों से वो चीज अचानक मेरे वजूद में डाल दी। मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकता था मालिकन ये चीज मुझ पर ही इस्तेमाल करेगी, और पूरे 4 घंटे लगातार मेरे हाथों पैरों को बांधे हुआ मालिकन वो चीज मेरे जिस्म में दाखिल करती रही और मेरी चीखें आसमान को छूने लगी, क्योंकि मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और ना ही सोच सकता था कि मेरे साथ आज की रात ये हो जाएगा। जब 4 घंटे बाद मेरी हालत बेइंतहा खराब हो गई और मैं उठने के काबिल भी ना रहा, तो मालिकन ने मेरे हाथ पैर खोल दिए और इसके बाद जो कुछ मालिकन ने मुझे बताया वो सुनकर
میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری مالکہ نے ایک طلاق یافتہ نہیں بلکہ بیوہ عورت، اور اس نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا کہ وہ اس محلے میں ایک خاص مقصد کے تحت آئی تھی، اور آج اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ دراصل میری دودھ کی دکان تھی، لیکن میں ساتھ میں ایک اور کاروبار بھی کرتا تھا، اور اسی کاروبار کی وجہ سے میری مالکن کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری مالکن نے بھری جوانی میں اپنے شوہر کو کھو دیا تھا۔ پہلے تو مالکن کو اس بات کا بہت صدمہ تھا، لیکن پھر اس نے ٹھان لی کہ جس وجہ سے اس کے شوہر کی موت ہوئی ہے وہ اسے ضرور سبق سکھائے گی، اور یہی ارادہ لے کر مالکن ہمارے محلے میں آئی تھی۔ پھر وہ اپنے مقصد کے ساتھ میری دکان پر پہنچی، اور وہاں آنے کے بعد اسے پتا چلا کہ میں اور بھی مردوں کو وہ چیز بیچتا ہوں جس کے استعمال کے کچھ عرصے بعد ہی انسان کی نہ صرف صحت تباہ ہو جاتی ہے بلکہ وہ موت کی گھاٹ اتر جاتا ہے۔ مالکن نے بڑی چلاکی سے نہ صرف میرا بھروسہ جیتا بلکہ مجھ سے وہ چیز بھی منگوانے لگی۔ مالکن ایک پڑھی لکھی عورت تھی، اس نے اس چیز کو لیبارٹری میں بھجوایا، اور ایک مہینے میں کئی لیبارٹری سے اس چیز کا ٹیسٹ کروانے کے بعد مالکن کو پتا چل گیا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو استعمال کی وجہ سے اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ اور پھر بدلہ لینے کی نیت سے مالکن نے وہ چیز جمع کی، اور پھر آج کی رات دودھ کے بہانے اس نے مجھے روک لیا اور وہی دوا انجیکشن کے ذریعے میرے جسم میں پیوست کر دی جو میں دوسروں کو فروخت کر کے پیسے بنا رہا تھا۔ میری دکان پر گاہکوں کا رش دودھ سے زیادہ اسی چیز کے لیے ہوتا تھا، کیونکہ یہ ایک خاص قسم کا نشہ تھا جو میں کچھ جڑی بوٹیوں اور نقصان دہ کیمیکلز کے ذریعے تیار کرتا تھا۔ یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک تھا، لیکن جب کسی کو ایک دفعہ اس نشے کی لت پڑ جاتی وہ اسے استعمال کرنے میں باز نہ رہتا۔ مالکن اس کے شوہر روز روز مجھ سے وہی چیز لینے کے لیے آتا تھا، کیونکہ ایک دفعہ میں نے اسے مفت میں دے کر اس کی چیز کی لت لگائی تھی۔ اس نشے کے ذریعے زیادہ استعمال کی وجہ سے مالکن کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ بدلہ لینے کے لیے اس محلے میں آئی، اور پھر 4 گھنٹے تک اس نے میرے جسم میں اسی دوا کے ڈھیر سارے انجیکشن پیوست کر دیے۔ اس کے ساتھ اتنی زیادہ مقدار میں نشہ میرے جسم میں جانے کی وجہ سے میری چیخیں آسمان کو پہنچ رہی تھی، لیکن مجھے بچانے والا کوئی نہیں تھا، اور پھر میرا جسم کسی قابل نہ رہا، یہاں تک کہ میں کھڑا ہونے کے قابل بھی نہ رہا۔ مالکن نے مجھے ساری حقیقت بتائی اور پھر پولیس کو فون کر کے بلا لیا۔ مالکن پہلے ہی پولیس کو میرے بارے میں سب کچھ بتا چکی تھی، اسی لیے پولیس والوں نے آتے ہی مجھے گرفتار کر لیا، اور پھر میری دکان پر بھی چھاپا مارا۔ دکان پر سے کافی سارا نشہ اور دوا مل گئی تھی۔ میرے خلاف بہت سارے ثبوت جمع ہو چکے تھے، مجھے گرفتار کر لیا گیا تھا اور مجھ پر خطرناک پرچے بھی کاٹ دیے گئے تھے۔ میں نے بہت سے مردوں کی زندگی برباد کی تھی، اور وہ بھی پیسوں کی خاطر۔ شاید اسی لیے مجھے ایسی سزا ملی تھی۔ آج میرا جسم بھی کافی حد تک ناکارہ ہو چکا تھا، کیونکہ ان 4 گھنٹوں میں مالکن نے میری جسم میں بہت ساری دوا منتقل کی تھی، اور اسی وجہ سے جسم کے بہت سے اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میری بیوی کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ جب اسے پتا چلا تو وہ میرا گھر چھوڑ کر اور اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر اپنے میکے چلی گئی۔ میری لالچ نے نہ صرف میرا گھر تباہ کیا تھا بلکہ بہت سے دوسرے گھروں کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا تھا، اور اس بات کا احساس مجھے آج ہوتا ہے، لیکن اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں اپنی دنیا بھی خراب کر چکا ہوں اور آخرت بھی۔ مجھ جیسے بہت سے لوگ ہیں جو پیسے کی لالچ میں دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل جاتے ہیں۔ میرا ان سب کو یہی پیغام ہے کہ چند روزہ زندگی کے لیے اپنی آخرت تباہ نہ کریں۔ کسی دوسرے کی زندگی سے کھیلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اکثر دکاندار پیسے کے لیے نشہ اور چیزیں بیچتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں صحت کے لیے خطرناک ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ چیزیں فروخت کرنا نہیں چھوڑتے، جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل بھی تباہ ہو رہی ہے۔ یہ نشہ اور چیزیں اکثر مردوں کے باپ بننے کی صلاحیت کو بھی متاثر کرتے ہیں، اور اسی لیے آج کل لوگ بے اولادی کو لے کر پریشان رہنے لگے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ ایسی چیزوں کو فروخت کرنے کے لیے والوں کو نہ صرف توبہ کرنی چاہیے بلکہ اسے برے کاموں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ شاید ان کا انجام بھی مجھ سے مختلف نہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو بھی ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں فروخت کرنے والے لوگ قانون کے ڈر کر ان چیزوں کو فروخت ختم کر دیں، اور کوئی بھی ایسی چیزوں کا استعمال نہ کر سکے جس سے ہماری نوجوان نسل تباہ ہو۔